शुरू से लगाएं दोबारा से. جی تھینک یو. اس گروپ میں جو بیسکلی جن کے نام انہوں نے بتائے جس طرح کی انفارمیشنز انہوں نے دی ہیں، اس میں جو یوسف نام کا بندہ یہ بتا رہے ہیں، یوسف ایک دوسری فائل آپ کو بھیجی تھی، جب یہ ہمارا آپریشن ہوا جس میں 2 لوگ مارے گئے، جس کا ہم نے پچھلے ذکر میں بھی کیا تھا، یہ وہ یوسف نام کا لڑکا ہے، سریاب روڈ کوئٹہ کا رہنے والا، جو کہ بایو میٹرک نادرا کے تھرو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جس وقت یہ مارا گیا ادھر 13 میل والے دشت والے ایریا میں، جس میں 2 لوگ، ایک نے خودکش کیا تھا اور ایک مارا گیا تھا. ایک یہ یوسف لڑکا ہے جس کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن نادرا کے نام سے ہوئی، جس کو ہم نے اس کو بھی دکھایا اور جس نے ویریفائی کیا. ایک ریحان نامی بندے کا ذکر اس کے اندر آتا ہے کہ ریحان نامی بندہ جو ذکر کرتا ہے، ریحان از ایکچولی طیب شاہ، جو کہ باجوڑ کا رہنے والا ہے، جس کا آئیڈینٹیفیکیشن اور باقی اس کی جو چیزیں اس سے ملی ہیں اور باقی چیزوں سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جس کے متعلق ابھی ریڈز ہم کر رہے ہیں. جس بخاری نامی بندے کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم نے بندہ حوالے کیا اور جو لے کے آگے گیا، اس بخاری کی تصاویر اور جو موٹر سائیکل کی پکچرز جو چیزیں ہمیں ملی، اس کو جو ہم نے ان کو دکھایا ہے اس لڑکے کو، اس حوالے سے جو نعمان رند بیسیکلی جو دوسرا لڑکا تھا جو اس میں پکڑا گیا، مارا گیا، اس کی وہ کہتے ہیں کہ حلیہ اس سے ملتا جلتا تھا کہ یہ والا شخص تھا جو یہاں سے لے کر گیا تھا، جس کے موبائل سے ہمیں وہ تصویر بھی ملی تھی، بچے کی ڈیتھ کی جو تصویر ملی تھی اس سے ملی تھی. باقی اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں اس میں سے جو شیر کا یہ ذکر کرتا ہے یا ناصر کا ذکر کرتا ہے، اور باقی یہ سارے وہ ہیں جو کہ افغانی ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور کلدن تنظیم فتنہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، فتنہ الخوارج سے جن سے ان کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ ہم اس پہ رابطہ کر رہے ہیں. جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوسا منڈی سے آگے جو گھر ہے جہاں پہ یہ اس پہ ریڈ کر کے وہ اس کی جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں اور وہ آلریڈی کورٹ چل رہا ہے. گلستان میں جس بندے کا یہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ خریدا، وہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ نام کا شخص تھا جو کہ آلریڈی گرفتار کر کے 3 بندے جو اس میں جو ویپنز اس نے حوالے کیے تھے وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہے. میجرلی جو اس میں گینگ تھا وہ ان ارچڈ
پہلے بھی تھا مگر ابھی پراپرلی انرتھ کر کے ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں۔ یہ جو حشام، عمران، عمر، جواد، جو اس کے مختلف نام ہیں افغانستان کے رہنے والے، یہ گاڑیاں جس رستے سے اس نے پورا ان کا ایک پلان بنا جس کے اندر انہوں نے کڈنیپنگ کرنے کے لیے اس گھر کی دکان کی نشاندہی کی بیسڈ آن ہز انٹروگیشنز، وہ یہ تھا کہ جو بڑا جولر ہے سب سے بڑا یا ان کو نزدیک جو لگتا تھا اس کی وہ ریکی کرے اور وہاں سے وہ بچے کو بعد میں ریکی کر کے لے کے جائیں۔ پریس گاڑی جو اس گاڑی اس انسیڈنٹ میں استعمال ہوئی وہ بھی ہم نے آپ کو لاسٹ پریس کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ وہ بھی آلریڈی کسٹڈی میں ہے، جس کے پاس بیچنے کے لیے کھڑی کی تھی انہوں نے اس بندے کے تھرو، ہم نے وہ گاڑی بھی کسٹڈی میں تیسرے دن ہی اس انسیڈنٹ کے 15 کو انسیڈنٹ ہوتا ہے 17-18 کا ہم نے وہ گاڑی ریکور کر لی تھی جس پہ ہوئی تھی۔ یہ گاڑی اب افغانستان سے خرید کے یہاں تک لائی گئی تھی، جس رستے سے آئی، اس میں جو انوالو تھا، جس طریقے سے پورا پلان ایک بنا، اور یہ اٹ واز اونلی میڈ فار کڈنیپنگ فار رینسم، جس پہ انہوں نے رینسم کے لیے پیسے لینے تھے۔ اس شخص سے ہم نے جب یہ کیا انٹیروگیٹ، اب یہ اس وقت ریمانڈ پر ہے، کورٹ میں پراپرلی اریسٹڈ ہے، کورٹ سے ہم ریمانڈ اس کا لے چکے ہیں 10 دن کا، جس پہ مزید تفتیش اور مزید چیزیں جہاں جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کس کس جگہ پر تھا، کس نے دفن کیا، کہاں گیا، اور جو کیمپ ان کا تھا کہاں پر تھا۔ اس کیمپ میں یہ خود بھی ایک دفعہ سپلنجی والے کیمپ پہ ایک دفعہ خود بھی ٹریننگ کرنے کے لیے جا چکا ہے، جس میں اس کے مطابق کچھ پاکستانی، کچھ افغانی اور کچھ اور لوگ موجود تھے فتنہ الخوارج کے، جن کا وہاں پہ ٹریننگ کیمپ اور باقی چل رہا تھا۔ اس کی ایز سچ جو ایکسیس تھی وہ فیملی کو ہم نے دی، فیملی نے ان کو خود سنا اور چیزیں انہوں نے خود اس سے ویریفائی کی، اور ان کو پورا روٹ اس نے ہمیں جا کے دکھایا کہ کس روٹ سے وہ لے کر آیا تھا، کس روٹ سے گیا تھا، کس کس کیمرے سے گیا تھا، اور وہ ایگزیکٹلی وہی روٹ ہے جو کیمراز میں مشتون آباد کے، بھوسا منڈی کے اور تمام کیمراز میں ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی اس کو کر چکے ہیں، جو ہم نے ایفرٹ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی۔ یہ ساری ایفرٹس بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو نقصان ہوا اس پہ حکومت بلوچستان، پولیس، سی ٹی ڈی، ہم سب کو بے تحاشا افسوس بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، بٹ اس کے بعد جو مین بندے اس میں انوالو تھے، جن کی گرفتاری ضروری تھی اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے، وہ آج ہم نے پیش کر لیا۔ کیس ہماری طرف سے ابھی تک کلوز نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور کیس کلوز کر دیا۔ اس گروپ میں اس کے جو باقی ممبرز ہیں، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، کچھ نام میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ جو نہیں بتائے، جنہوں نے فیسیلیٹیشن کی، جنہوں نے باقی کی، اور جو کیمپ کی جگہ ہمیں پتہ چلی کہ جہاں یہ موجود تھے اور جہاں یہ لے کے جا رہے تھے، ادھر آپریشنز اور باقی چیزیں پلانڈ ہیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ آؤٹ پٹ آپ کو جلدی پریس ریلیز کے تھرو یا پریس کانفرنس کے تھرو ضرور ہم دیں گے۔ مقصد آپ کو اس کے سلسلے میں اپڈیٹ کرنا تھا۔ راز محمد بھائی کے ہم شکر گزار بھی ہیں، ان کی جو سپورٹ انہوں نے ہمیں کی، جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس سارے پروسیس میں ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ جب یہ کڈنیپنگ ہوئی کہ ہم ہر چیز جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، گورنمنٹ کے بھی یہی آرڈرز تھے، آئی جی صاحب کا بھی یہی حکم تھا کہ جو ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے، جو ہمیں لیڈز مل رہی ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام پبلک کو بتانے کی بجائے ہم ایک ایک چیز پبلک کے سامنے رکھیں اور کریں، ہم فیملی کو اور ان کو اس میں اپڈیٹ کر کے ان کے سامنے لے کے چلیں کہ اب یہ سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے۔ مصور معصوم کی شہادت پہ جتنا بھی ہم افسوس کریں وہ کم ہے، بٹ اس کے ملزمان انشاءاللہ جو مجرمان ہیں، جن جرم میں شامل ہیں، وہ انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، تب بھی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوالات جانے سے پہلے ذرا وضاحت کر لیں کہ یہ جو ملزمان جن کے نام لیے دوبارہ کچھ سمجھ نہیں آئے، کون سی گرفتار ہیں، کون سے مارے گئے ہیں اور کیا؟ یہ گرفتار اس وقت ایک اپنا حشام جس کی ویڈیو ہم نے دکھائی، یہ گرفتار ہے۔ اس کی پوائنٹیشن پہ جب اس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یوسف نام کا ایک بندہ تھا، ایک بخاری تھا، جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ویڈیو مل بھی جائے گی آپ کو، اس میں یوسف کا آئی ڈی کارڈ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو یہ سامنے موجود ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس میں مارا گیا، اور یہ آلریڈی اپریل کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے دشت کے اندر، جس میں 2 بندے تھی۔ جو بخاری کا اس نے بتایا کہ بخاری نامی بندے کو ہم نے دیا، کور نیم ہے، ظاہری بات ہے، جو ٹیلی گرام آئی ڈی پہ اس کا نام بخاری تھا، اس کا حلیہ اور اس کا موٹر سائیکل کا جو حلیہ ہے وہ ایگزیکٹ سیم ہے جو عمران رند کا تھا، جو اس کے ساتھ یوسف کے ساتھ مارا گیا تھا۔ باقی جو لوگ اس نے بتایا، جس میں ریحان ہے وہ ابھی تک ایبسکانڈر ہے، ناصر ہے وہ ایبسکانڈر ہے، جو 2 نام باقی کچھ نام ہم نے اس میں آپ کو نہیں بھی بتایا کہ جن کا یہ، کیونکہ یہ سارے کور نیم ہیں، اس میں اوریجنل نیم نہیں ہے، تنظیم کے حساب سے کور نیمز ہیں، کچھ کی آئیڈینٹی ہمیں پتہ ہے، کچھ کی آئیڈینٹی ہم ابھی جان بوجھ کے بھی آپ کو نہیں بتا رہے تاکہ ہم اس میں ویریفائی کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ مصور کے جو والد صاحب ہیں کہ آپ پولیس
बात जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेशनल भी जो है वेबसाइट से वगैरह से आप लोगों ने मदद की इसे पिक्चर हासिल करने के लिए या उनको ट्रेस करने के लिए, फिर भी नाकाम रहे। दिन में बलूचिस्तान में जो है 9 से 10 लोग जो है कत्ल किए जाते हैं, उनके केसेस कहाँ जाते हैं, उन पर कोई आप लोग को जो है ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। 9 से 10 लोग कत्ल होते हैं। डाटा मेरे साथ शेयर कर लें तो हम उस पर बहस ज़रूर कर सकते हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना हमारी आदत शायद हो गई है कि 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जुलाई का महीना चल रहा है और उस हिसाब से अगर हम डाटा देना शुरू करें, कुछ वो लोग हैं जो ज़ाती दुश्मनी या किसी पर्सनल रंजिश की बुनियाद पे जिनकी डेथ हो रही है, कुछ हैं जो टेररिज्म की बुनियाद पे हो रही है, कुछ वो हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ हो रही है। इन सब को क्लब करके ये कहना कि जी 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं, थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेशन है मेरे ख्याल में। दूसरी बात जहाँ तक आपने कही कि चीज़ों को हम नहीं ये जो अरेस्ट है इसको भी अगर आप नाकामी समझते हैं तो इट्स योर कॉल, आई कांट से एनीथिंग। चीज़ें लेके चलना वो हमारा काम है, जिसको अरेस्ट करना, लेकर आना, इस चीज़ को हम पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि सेफ़ रिकवरी बच्चे की हमारा फ़र्ज़ था, लेके करनी चाहिए थी हमें। उस पर जितनी एफ़र्ट्स हो सकती थी हम कर सकते थे वो हमने की। अनफॉर्चुनेटली वो डिटेल्स मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बता चुका हूँ, जो कि किस तरीके से हमने कहा कि ये चीज़ नहीं कर सके हम, जिसका हमें ख़ुद भी अफसोस है। और हम राज मोहम्मद भाई से और बाकियों से भी इसका प्राइवेट जाकर उनके घर पर और बाकी सारी चीज़ें जो आप देखें, जनाजा मुसव्विर शहीद का हुआ तो हम सब उसमें गए इज़हार हमदर्दी के तौर पे, इज़हार यकजहती के तौर पर, सब चीज़ों पे, क्योंकि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी सब के सब इसको ओन करते हैं। वो सिर्फ मुसव्विर राज मोहम्मद भाई का बच्चा नहीं था, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा भी था। इट इज़ लाइक दिस कि हम में से अल्लाह माफ़ करे किसी का भी बच्चे की जान चली जाए तो जितना दुख राज मोहम्मद भाई को है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें उतना दुख है, बट जितना शायद हमारे अपने बच्चे के लिए अल्लाह माफ़ करे होता है, शायद उतना ही दुख है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए था जो हम नहीं कर सकते। महफूज के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की जानिब से दावे की जा रहे हैं, कौमी शाहराहों में महफूज किया जा रहा है। बैक वक्त साथ मकामात पर, आला मकामात पर मुसल्लह अफराद का आना नहीं समझते हैं कि हुकूमती रेट कहाँ है, क्यों करके इन कौमी शाहराहों को महफूज अब तक हुकूमत बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। सर, मैं इसके सवाल को सेकंड करूंगी। जब 2 दिन कबल बता दिया गया था कि दहशतगर्दी के वाक़यात होने वाले हैं, ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई क्योंकि वो सरकारी सर्विस थी। बस सर्विस क्यों बंद ना की गई? रात के वक्त बसेस को आने की इजाज़त नहीं है, उसके बावजूद जो है ये बसेस क्यों गई? उस बस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हमारी इंतजामिया कहाँ मौजूद थी? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, क्यों उन बसों को ना रोका गया? इस पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत पर होती है। सिटी के डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी छीन ली गई, उस डिप्टी कमिश्नर ने क्यों मुकाबला नहीं किया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 2 लोगों के सवाल हैं। सबसे पहली वजाहत ये कौमी शाहराहों के हवाले से आपने कहा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस पर रिकॉर्ड पर हैं, और उसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं, ज़रूर दहशतगर्दों की जानिब से एक ऐसा तासर देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कंट्रोल कितनी देर का होता है? पहला सवाल ये है। वो कंट्रोल आधे घंटे का, 20 मिनट का, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती हैं उसके बाद वो वहाँ से बसपा हो जाते हैं। उसकी मिसाल आप ले लें, जो हालिया वाक़या जिसमें 9 लोग शहीद हुए, उस एरिया में उसकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची उसमें ताख़ीर अगर ना होती, मस्तूंग और कलात में भी वो आए थे तो वहाँ पर क्यों इतना नुकसान नहीं हुआ? इसका मतलब है कि मस्तूंग और कलात पे आपने टाइमली रिस्पांस दिया, इसलिए वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी ताख़ीर हुई उसके नतीजे में उन्होंने फ़ायदा उठाया। दूसरा बुशरा, आपने जो पॉइंट आउट किया डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी ले जाने का, जी देखें, डिप्टी कमिश्नर उसी वक्त अपनी वजाहत दे चुके थे कि वो सिब्बी में मौजूद थे, वो वहाँ नहीं थे। उस सरकारी गाड़ी के मुतालिक बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है। हाँ, बसेस वाला सिर्फ एक मिनट, बस रात में नहीं थी, वाक़या शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब पेश आया। तो जो एज़ पर SOPs ट्रांसपोर्टर्स फॉलो करते हैं या जो हुकूमत ने दी हैं वो उसे ही फॉलो कर रहे थे। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रड़कन के इलाके में और राड़ाचंड के इलाके में 2 वाक़यात के बाद जो सर्वेलेंस उस इलाके में बढ़ानी थी वो हमने बढ़ाई, लेकिन ये एक तीसरा ऐसा पॉइंट था जिसे कहते हैं कि वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उतनी ना होने की वजह से उस मकाम दो जो पॉइंट्स हमें पहले लूप होल नज़र आए उनको हमने कवर किया, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ी सी सर्वेलेंस कम होने का फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया। लेकिन आइंदा ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। इसको मेक श्योर करने के लिए अगले ही दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी वापस आए, उन्होंने इजलास को प्रेजाइड किया, गुराया साहब उसमें मौजूद थे, वाज़ेह हिदायत दे दी गई हैं और कोशिश ये होगी कि किसी भी कौमी शाहरा को बंद न होने दिया
एक बंदा पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। अभी मैं वहाँ ब्रो से आया हूँ कि वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे पेशावर के खिलाड़ी। उन्होंने कहा कल रात हम जब वहाँ पहुँचे हैं राशन में या जहाँ से पेशावर से थे वहाँ नाकाबंदी की गई थी। उन्होंने मुसल्ला साहब अंदर घुसे, हमारे शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद हमें छोड़ा गया। तो दूसरी जानब पंजाब से और फैसलाबाद से जो टीमें आनी थी वो खौफ के मारे नहीं आ रही क्योंकि वालिदैन खुद से सफ़र करने नहीं दे रहे। ये आपने अभी दो चीज़ों की निशानदेही की है क्योंकि हमारे इल्म में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं है, इसको चेक कर लें। और ऐसा भी बताएगा कि आपने जिक्र किया पिछले क्रिसमस में भी अप्रैल के एंड में जो ऑपरेशन हुआ था वो सुनने में आ रहा है कि पोलैंड का बाशिंदा पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही की हुआ था। इस पर बताएगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं इसको वेरीफाई या वो नहीं कर सकता, इसको चेक कर लें। और ऐसा भी बताएगा कि आपने जिक्र किया पिछले क्रिसमस शोबों में अमली किरदार अदा करते हैं। इनकी मेहनत और जज्बा इंसानियत के लिए उम्मीद की किरण है जो मुस्तकबिल में एक बेहतर और हमदर्द माशरे की ज़मानत है। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर तबके के लिए खुले हैं। आज के प्रोग्राम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि गवर्नर हाउस के आइंदा भी ऐसे फलाई कामों में मसरूफ़ अमल अफराद और तंजीमों की भरपूर हौसला अफजाई जारी रखेगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं PDF की जानिब से तालीम के फ़रोग़ और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा की मदद के इक़दामात को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। PDF की जानिब से तिबी सहूलियात की फराहमी, मेडिकल कैंप्स का इनाकाद और कुदरती आफ़ात के दौरान इनकी फ़ाल खिदमात भी काबिल तारीफ़ हैं। ये सब इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि PDF माज एक इदारा नहीं बल्कि एक जज्बे, एक मिशन और एक अज़म का नाम है। मैं आज की इस पुरवकार तकरीब में इन तमाम कारकुनान और रज़ाकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको इंसानियत खिदमत के एतराफ़ में एवॉर्ड्स दिए गए हैं। ये एवॉर्ड्स आपकी मेहनत, खलूस और खिदमत खल्क़ के जज्बे का एतराफ़ हैं और मुझे यकीन है कि आपकी इस अज़म व जज्बे से अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। आखिर में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक दे। इस ऑफिशियल स्पीच के साथ साथ मैं जो है अपने छोटे भाई कहूँगा बिलाल भाई को अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने इनके इस मामले में भी चीफ मिनिस्टर उस फैमिली से 2 से 3 मुलाकातें कर चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो छुपाने की, अगर मुसव्विर वाले केस में जब पेशरफ्त सामने आई वो नहीं छुपाई गई तो इसे भी नहीं छुपाया जाएगा और इसको आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगे। थैंक यू सर। कमिश्नर जो है एक महीने से मिसिंग है, उनकी बादयाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं सर। उसके लिए प्रोग्रेस हो रही है और इलाकाई सतह पे हो रही है और उसमें जैसी पेशरफ्त होगी आपको उसकी बात होगी, जवाब दे चुके। थैंक यू सर, थैंक यू। CTD हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, DIG CTD और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कह रहे थे कि अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द भूसा मंडी में रह रहे थे, मकान मालिक को भी